جو شخص یہ چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، جو شخص یہ چاہتا ہے میری آنکھیں نیک ہوں، میرے کان نیک ہوں، میری تنہائیاں نیک ہوں، میرے ہاتھ نیک ہوں، میرے لفظ نیک ہوں، میرے بول نیک ہوں، میری سوچیں نیک ہوں، اس نیت سے صدقہ کرے، اور جتنا حسب ضرورت ہے اتنا کرے۔ جیب اجازت زیادہ دیتی ہے تو پھر زیادہ کر دے، اگر نہیں دیتی تو نہ کرے۔ میرے حضور نے ایک دفعہ ایک شخص کے سونے کی ڈلی جلال میں آ کے اتنی زور سے پھینکی، اگر کسی کو لگ جاتی تو وہ زخمی ہو جاتا۔ اگر کسی کو لگ جاتی تو زخمی ہو جاتا۔ اتنی زیادہ پھینکی زور سے میرے حضور نے، اور اتنا آپ نے فرمایا بعض لوگ پہلے صدقہ کرتے ہیں پھر لوگوں سے مانگتے ہیں۔ حسب ضرورت کریں لیکن لازم کریں اور ضرور کریں، اللہ کے غصے کو بچاتا ہے۔ اور صدقہ کرنے سے نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے، اخلاص آتا ہے، للہیات آتی ہے، اللہ کا نام آتا ہے اس کے دل میں، اللہ کی محبت آتی ہے اس کے دل میں۔ اور ایک اور انوکھا راز ہے، فرمایا صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے، ایک صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ وہ تجھے گالیاں دے رہا، رشتہ دار ہے تیرا، تجھے برا بھلا کہہ رہا، وہ تیرے سامنے آئے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے محبت دے۔ پہلے اپنا دل پڑھ کہ میرا مقصود اس کے ساتھ کوئی ایسا تو نہیں اندر اور ہوں اور باہر اور، پہلے اپنا دل پڑھ، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کر، اس کا احترام کر، اس کی ضرورتوں کا خیال کر، اس کی پریشانیوں کا خیال کر۔ یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحم۔ حتیٰ کہ لوگ تجھے صلہ رحمی میں، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ سے سنا تھا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، کوئی ضرورت ہو پوری کر دیتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں اپنی دولت کو ہمیں دکھاتا ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ چاپلوسیاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، خوشامدیں کرتا ہے، اپنے آپ کو شہرت پانے کے لیے، واہ واہ پانے کے لیے کرتا ہے۔ کہا میں اپنے دل میں جھانکتا ہوں، میں تو ایسا نہیں کر رہا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ لوگوں کے ساتھ کروں تو لوگ اچھا کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کروں تو کچھ تھوڑے رشتہ دار ورنہ اکثر ایسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے حضور نے صلہ رحمی میں عمر میں برکت رکھی ہے، مال میں برکت رکھی ہے، زندگی میں برکت رکھی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا جاؤ۔ اللہ کے دل پڑھ اپنا، میں کس لیے کر رہا ہوں، میرا مقصود کیا ہے، میرا مقصد اللہ ہے یا بندے ہیں، میرا مقصود کیا؟ دل پڑھتا جا اور خیر پھیلاتا جا اور صلہ رحمی کرتا جا، دل پڑھتا جا اور خیر پھیلاتا جا اور صلہ رحمی کرتا جا، بس۔ پھر دیکھ عزت میں برکت، 1، پھر دیکھ دولت میں برکت، 2، پھر دیکھ زندگی میں برکت، 3، برکت ہی برکت ہے۔ فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا۔ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو مجھے حاجت ہوئی، میں بیت الخلاء میں گیا، بند، پھر گیا بند، پتہ نہیں میرے اندر کیا محسوس ہوا، میں نے اس کو زور دے کے اندر جھڑی میں دیکھا تو اندر کوئی بندہ ہے، اور اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ریشم کرنڈی کے، مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے وہاں کے لوور اے سی تھا، لوور اے سی کے ایک بابا جی تھے، میں ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتا تھا، ان کا نام بھی یاد آ جائے گا، بھول گیا۔ میں نے بابا جی سے کہا، میں کہا بابا جی یہ ٹوائلٹ میں ایک کوئی بندہ ہے بڑی دیر سے۔ اس نے پولیس کو بلایا، ان کے پاس گورتا کھولا تو اندر بندہ گرا ہوا تھا، اس کو نکالا تو مرا ہوا تھا۔ تو کہنے لگا بابا اس کی سیٹ کہاں ہوگی؟ میں نے اس کی شکل دیکھی، میں نے کہا یہ تو میری سیٹ برتھ کے ساتھ اس کی برتھ ہے۔ اس کا بریف کیس کھولا، اس کو نکالا، بریف کیس کھولا تو وہ سعودی عرب سے گھر چھٹی پہ آ رہا تھا، کسی شہر کا رہنے والا تھا۔ اگلے سٹاپ میں اس کو اتارا
वो उतार लिया पुलिस ने। एक और मंजर मैंने देखा, एक स्टेशन पे कपड़ा पड़ा हुआ था, रुपया 2 रुपया 5-10 रुपए पड़े हुए थे। बंदा था, उसकी जिस्म 2 हिस्सों में टुकड़ा था, रेलवे लाइन नीचे गिरा, 2 हिस्सों में टुकड़े हो गया। बाद में पता चला जिसके कफन के लिए चंदा हो रहा था वो बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार था। वो बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार था। मौत तो आनी है, हकीकत है, मौत सच्चाई है, मौत सच्चाई है। हमारे एक सियासतदान थे मरहूम भुट्टो के दौर में, कौसर नियाजी मरहूम। तो मैंने उनसे एक दफा एक बात सुनी, खुद सुनी। कहने लगे मैंने राजीव गांधी से कहा, इंदिरा गांधी का बेटा, इंडिया का वजीर आज़म, राजीव गांधी से कहा कि मौत खुद हिफाजत करती है, तो ये कैसे? तो ने कहा हज़रत अली का कौल है मौत बंदे की मुहाफिज है। तो कहा राजीव गांधी कहने लगा ये कैसे है, ये कैसी अजीब बात कही आप? कहा मैंने उनसे कहा कि जब तक अमर नहीं आता अल्लाह का, ऊपर से निजाम नहीं चलता, मौत खुद मुहाफिज होती है। और जब अल्लाह का अमर आता है वही मौत बंदे को खुद खा जाती है। यानी बंदे की सांस मौत ही लेती है और मौत मौत बन जाती है बंदे को। सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका बुरी मौत से बचाता। हाँ, सदका बुरी मौत से बचाता। और दुआएं फरमाया बीमारियों को जायल कर देती, बीमारियों को जायल कर देती। दुआएं बीमारियों को खत्म कर देती। बीमारियां बढ़ रही हैं, हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। आज का दौर है ना, आज के दौर में 2 लफ्ज याद रखिएगा। आज के दौर में 2 चीजें हैं, ऑपरेशन और डिप्रेशन। ऑपरेशन और डिप्रेशन, ये ऑपरेशन और डिप्रेशन का दौर है। डिप्रेशन कहते हैं टेंशन को। और याद रखिएगा जो चीज जुबाने ज़दे आम हो जाए। मुझे एक बंदा कहने लगा मक्खी टेंशन दे रही है, फलां चीज टेंशन दे रही है। मैं एक दरिया पे गया तो कश्ती भी, मेरी गाड़ी 7 सीटर थी, वो कश्ती पे रखी, हम भी कश्ती पे खड़े थे। तो अब कश्ती के ऊपर से हम दरिया से गाड़ी पार कर रहे हैं। तो वो जो मल्लाह था, पुराना तजर्बाकार था, वो 2 लफ्ज कहता था, पीर साहबा, उसका बच्चा मुलाजिम था, वो तंग कर रहा था, वो कहता था गाड़ी के नीचे रख, गाड़ी रिड़ जाएगी, गिर जाएगी। कह रहा निरा नजूल ते टेंशन है, निरा नजूल ते टेंशन है। नजूल से मुराद ये है कि नाक जिसकी हर वक्त बहे, साफ साफ कर कर करके पागल हो जाता है। नाक साफ की, फिर नाक से बहने लग गई, फिर नाक साफ की, फिर नाक। कहने लगे ये निरा नजूल और टेंशन है। जो लफ्ज जुबानों पे आ जाए, टेंशन जुबानों पे आ जाए। इस लफ्ज को आज से 14 सदियां पहले मेरे आका ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। हम कहते हैं टेंशन को, हम, अल्लाह मैं तुझसे टेंशन से पनाह मांगता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म, मैं पनाह मांगता हूं ऐसी टेंशन जो मेरे अंदर अंदर मुझे खाए जाए, मेरे अंदर को खुला दे, मेरे अंदर को मिला दे। हाँ, खर्च करना अल्लाह को पसंद है। और फरमाया मिस्कीन पर सदका करना सदके का सवाब है, रिश्तेदार पर सदका करना 2 सवाब हैं, एक सदके का, एक सिला रहमी का। और फरमाया सबसे अफजल सदका वो है जो बुग़्ज़ रखने वाले रिश्तेदार को दे। और फिर फरमाया कि मोहताज आदमी को सदका देना फकर सदका है, करीबी रिश्तेदार को, मिस्कीन को सदका देना सदका भी है और सिला रहमी भी है। सदका भी है, सिला रहमी भी। और फरमाया सदका देने में सबकत ले जाया करो, शौक से दिया करो, क्योंकि इससे बलाएं टल जाती। हम एक सफर में थे,
रूस की एक रियासत में। मेरे साथ 2 और भी मुखलिसीन थे। तो मैं, एक पुराना किला था, हम वो देख रहे थे, पुराना किला। उसका नाम था 40 जंगजू खवातीन का किला। 40 जंगजू किसी दौर में थी, उनका किला वीरान पड़ा था, बिल्कुल वीरान। अचानक देखा तो एक साहब थे, दराज कद थे, खूबसूरत थे, उम्र 70 के करीब। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने खुद देना चाहा, फिर मैंने दोस्त से कहा दोनों में से एक को, मैंने इसको सदका दे दे, नहीं मैंने इसका कोई हदिया दे दे। मैंने ये हदीस सुनी है ना, अब इस हदीस पे वाकया याद आया। फरमाया, हदीस में अल्फाज फिर सुने, बड़े ताकतवर अल्फाज हैं, बड़े ताकतवर अल्फाज हैं। फरमाया, सदका देने में सबकत ले जाया करो, नहीं शौक से दिया करो, इससे बलाएं टलती हैं। शौक से दिया करो, सबकत ले जाओ, आगे बढ़ के, मैं पहले दे दूं। दोनों में से एक ने उसको $10 अमेरिकन डॉलर दिए, US डॉलर दिए 10। उन्होंने ले लिए, खुश हुए। तो मैंने अपने उस मुखलिस से कहा, मेरा दिल कहता है अल्लाह तुझे इस $10 के बदले करोड़ों अता करेगा। और वाकई उसको मिला, और वो बंदा इतराफ करता। वो अचानक एक वक्त था, अचानक एक लम्हा था, क्योंकि वो रिजालुल गैब था। उसको हदिया दी, और उसका हदिया अल्लाह के यहां ऐसा कबूल हुआ, ऐसा कबूल हुआ हदिया, क्योंकि बिन मांगे दिया, बिन बगैर तलब के दिया, और बगैर गुमान के दिया। बिन मांगे दिया, बगैर तलब के दिया, बगैर गुमान के दिया। अल्लाह पाक का निजाम ऐसा चला कि वो बंदा $10 उसने दिए, और $10 ने उसको कहां से कहां पहुंचा दी। एक और अमल मैं अक्सर बताया करता हूं, कोई छोटे से छोटा नोट या सिक्का अपने बदन पे मले और वो जमा करते जाएं, वो किसी जरूरतमंद को सदका हदिया दे दे, या फिर उन पैसों से हलवा रोटी बांटे। हलवा रोटी, बेहतरीन रोटी या नान हो, बेहतरीन हो, बहुत अच्छा, और उसके अंदर हलवा रखा हुआ, हलवा रोटी बांटे, हलवा रोटी बांटे, हलवा रोटी बांटे। उसके कमालात फिर आंखों से देखें। मेरे अल्लाह को खिलाना और देना पसंद है। हम समझते हैं कि शायद आने से मसले हल होंगे, ना, यह निजाम कोई और है। मेरी जरूरत जितनी है उसमें से अपनी जरूरत में, अगर मेरे पास रुपया है तो आना तो दे सकता हूं, एक पाई तो दे सकता हूं, किसी जरूरतमंद को एक आना एक पाई दे सकता हूं। ऐसे मुतवक्किलीन हैं, तवक्कल करने वाले हैं, ऐसे भी हैं कि जो डॉक्टर से जाके नुस्खा लिखवाते हैं, कितने का है, फिर मेडिकल स्टोर से पूछते हैं कितने का है, उतने पैसे सदका कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। अल्लाह के साथ उनका ये मामला भी है, ये मामला भी है। नुस्खा लिखवाया, पूछने के बाद फिर उसको हदिया कर दिया, सदका कर दिया, और ठीक हो गए। ये मामला भी बंदों के साथ। अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से ऐसे भी मनवा लेते हैं, अल्लाह से ऐसे भी मनवा लेते। यकीन जानिए, अगर कोई जिम्मेदार उश्र देना शुरू कर देना, पूरा का पूरा उश्र देना शुरू कर दे, वो जिम्मेदार उश्र देना शुरू, पूरा तोल के, इससे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं होगा। उसकी जमीन थोड़ी है या ज्यादा, आंखों से देखेगा रब उसकी नस्लों को दौलत माल से कैसे पालेगा। और अगर कोई ताजर अपनी ज़कात देना शुरू कर दे, पूरी ज़कात देना शुरू कर दे, और जरूरतमंदों को तलाश करे और तलाश करके दे,
दुनिया में गुर्बत खत्म हो जाएगी, फक्र खत्म हो जाएगा, तंगदस्ती मुफलिसी खत्म हो जाएगी। और खवातीन का जेवर है, ये अपने जेवर की पूरी ज़कात दे। एक बात कहूं, मुझे एक पुरानी और बूढ़ी खातून की बात याद है। मेरे पास आई और कहने लगी, खवातीन जेवर संभाल संभाल के रखती हैं, ये मेरी बेटी के लिए होगा। फिर वो बेटी को देती हैं, फिर वो बेटी के घर में जाके वबाल, मुसीबत, परेशानियां, झगड़े, बीमारियां, तकलीफों का जरिया बनता है, क्योंकि वो जेवर होता है जिसकी सारी उम्र ज़कात नहीं दी गई होती। बड़ी अजीब बात है, अनोखी बात है। मां का मिजाज है, जेवर चीजें संभाल संभाल के रखती है, संभाल संभाल के रखती है। उसकी ज़कात नहीं दी, वो बेटी को बेटे को दे देती है। वही माल फिर जाके सांप, बिच्छू, मुसीबत और तकलीफ का जरिया बन जाता है, परेशानियां और हालात का जरिया बन जाता है। एक बात मैंने एक और आर्ज की थी, एक कोई बॉक्स डब्बा ले लें, उसमें रोजाना अपनी नस्लों के बख्त और नसीब और मुकद्दर के पैसे डालें। ये बात कई लोगों ने की, मैं साल साल से बता रहा हूं, ये बड़ा जबरदस्त पैकेज है। और कईयों ने की और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे हालात इतने बेहतर, इतने बेहतर, इतने ज्यादा जिसकी हद नहीं। कई लोगों ने की। रोजाना हस्ब तौफीक उसमें पैसे, नोट, सिक्के डालें, ताला लगा हुआ, खोले नहीं, रमजान में खोले, और नियत यह हो कि मैं अपनी नस्लों के बख्त, नसीब, मुकद्दर, बरकत के लिए डाल रहा हूं। क्योंकि ज़हन नशीन रखिएगा, आप अपनी नस्लों को बंगले, कोठियां, हीरे, चांदी, जवाहरात, दौलत, माल, डिग्रियां, गाड़ियां, सब कुछ देते हैं और दे सकते हैं। मुझे दुनिया का कोई एक बंदा आज तक ऐसा नहीं मिला जो अपनी नस्लों को बख्त, मुकद्दर और नसीब भी देता हो। या वो कहता हो कि बेटा ये देख, ये जो बक्सा है, ये जो फाइल है ना, ये मैं तुझे दे रहा हूं, सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसमें तेरा बख्त भी है, मुकद्दर भी है, नसीब भी है, तख्त भी है, इज्जत भी है, वकार भी है। कोई है ऐसा आज तक मिला आपको? मुझे तो कोई नहीं मिला। क्योंकि ये बख्त, मुकद्दर, नसीब अर्शी फैसले हैं, इसका फर्शों से, जमीनों से, तदबीरों से कोई ताल्लुक नहीं। एक डब्बा ले लें, उस पे हस्ब तौफीक रोज पैसे डालते जाएं, नोट, सिक्का, कोई भी चीज हो, डालें डालें डालें, हस्ब तौफीक डालते जाएं। और फिर रमजान में उसको फिर खोलें और फिर वो खर्च करें उन जगहों पे जहां आपका दिल मुतमईन है। और उनमें सबसे पहली जगह वबिज़िल कुर्बा, सफेद पोश रिश्तेदार, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई करीबी अजीज है, चाहे वो आपका जितना मुखालिफ हो, जितनी मुखालफत करे, जितना आपसे अनाद और बुग़्ज़ रखे, जितनी नफरत करे, इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो वाकई गरीब और जरूरतमंद है तो, वाकई गरीब और जरूरतमंद है, ये खर्च करें, लोगों को खिलाएं, पिलाएं, उनकी जरूरतों को देखें, उनकी जरूरतों पे खर्च करें। सच पूछें, अगर सारा साल ये करते रहें, रोज एक मोहर लगेगी आपकी बेटे बेटी के बख्त, नसीब, मुकद्दर पे। रोज एक मोहर लगेगी, रोज एक मोहर लगेगी, रोज एक मोहर लगेगी, रोज एक ठप्पा लगेगा। बस मुझे क्या बताऊं आपको, बेशुमार खानदान ऐसे मिले जिन्होंने बेटियों के लिए, हमारे कराची के एक बुजुर्ग कहने लगे, मैं ड्राइवर था उनका ड्राइवर था, बेटी के लिए चांदी के लड्डू बना के रखे थे, जो आएगा मैं उसको वो लड्डू दूंगा। लड्डू बना के रखे थे बेटी के लिए, चांदी के लड्डू बना के रखे। शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर फौत हो गया। जब शौहर फौत हो गया और कहा मैंने उसको सर पीटते देखा, तीसरे दिन बीवी भी फौत हो गई और बेटी की शादी ना हो सके।
وہ جو لڈو پڑے تھے بیٹی کی شادی میں تقسیم کرنے والے، وہ لوگوں نے لوٹ لیے، شادی نہ ہو سکی اور اس کی شادی کی عمر نکل گئی۔ بہت مالدار تھا، بہت مالدار تھا۔ میں ایک گھر کو جانتا ہوں، خاندان کو، والد کی ایک ہی بیٹی، اور اس نے مال سونا اتنا دیا تھا، آج سے 27 سال پہلے، گمان سے بارت، خیال سے بارت، 27 سال پہلے بہت دی، حد سے زیادہ دی۔ لیکن ایک غلطی کی جو ہم میں سے اکثر کچھ لوگ کرتے ہیں، شاید سارے نہ کرتے ہوں، ایک غلطی کی، پتہ ہے کون سی کی؟ بیٹی کو بہت مال دیا، بہت دولت دی، ایک بہت بڑا بنگلہ دیا، کوٹھی دی، ایک بہت بڑی چیزیں، نعمتیں، جہیز، اور نہ معلوم اس دور میں کیا 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 دیا، پر ایک غلطی کی۔ غلطی بتاؤں؟ غلطی یہ کی کہ بیٹی کو بخت مقدر نصیب نہ دی۔ میں کئی دفعہ اس خاندان سے ملاقات کر چکا ہوں کہ سب زیور بک گیا، سارے بنگلے بک گئے، آہستہ آہستہ کر کے۔ کہنے لگے پیر صاحب جو پچھلی دفعہ آئی تھی نا، ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور وہ چوڑی تھی، وہ بھی بک گئی، ہر مال دیا بک گیا۔ باپ نے ساری عمر ساتھ دیا، آخر باپ بوڑھا ہو گیا، اولاد جوان ہو گئی، اولاد کہنے لگی ابا ہمارا حق ہے بیٹی کو کھلائے جا رہا۔ کہا بیٹا تمہاری بہن غریب ہے۔ کہا ہم کیا کریں، اس نے تو ہمیں غریب کر دیا۔ کوئی ایسا مقدر نصیب کھوٹا ہوا، کوئی ایسا مقدر نصیب کھوٹا ہوا کہ بیٹی کے پاس جو مال جاتا تھا وہ مٹی، اور باپ کے گھر میں مال ہوتا تھا سونا۔ دو چیزیں عرض کروں گا، جب بھی اولاد کو دیکھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے، اور جب بھی اولاد کو دیکھیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین امام۔ نماز کی اتحیات کی رب جالنی میں بھی پڑھیں۔ اور دوسرا، یہ جو میں نے ڈبے کا عمل، باکس کا عمل دیا ہے، اس میں پیسے ڈالنے والا عمل ہے، کھولے صرف رمضان میں، اور رمضان کے بھی آخری عشرے میں اس کو کھولیں، اور پھر اس کو پھر آگے تالا لگا دیں، اور پورا سال اس میں ڈالتے رہیں۔ بیٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالے، ماں ڈالے، باپ ڈالے۔ یہ بخت اور مقدر اور نصیب کے فیصلے ہو رہے ہیں، بخت اور مقرر نصیب کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ فیصلے عرشوں سے ہوتے ہیں، فرشوں سے نہیں ہوتے، عرشوں سے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ فیصلے عرشوں سے ہوتے ہیں، فرشوں پہ نہیں ہوتے۔ اور بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جو یہ فیصلے کروا کے اللہ کے خزانوں سے پانے والا بن گیا، وہ خوش قسمت ہے جو یہ فیصلے کروا کے اللہ کے خزانوں سے پانے والا بن گیا، پانے والا۔ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں غربت اور فقر میں ہوتی ہیں، رب ایسے گھر میں پہنچا دیتا ہے جہاں خوشحالیاں، تونگریاں، عزتیں اور بخت ہوتے ہیں، اور کتنی بیٹیاں ہوتی ہیں جن کے پاس بخت ہی بخت ہوتا ہے، پر پھر ایسے گھر میں جہاں فقر ہی فقر اور غربت ہی غربت اور تنگ دستی ہی تنگ دستی ہوتی۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ کے خزانوں میں دینا پسند ہے۔ وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقات ہے،